नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु पूर्व भिडियो मु आपणको 7टी वास्तु गछ विषय कही जो 7टी वास्तु गछ आपणक घरे रहिले आपणक घरे सकारात्मक वातावरण स्थायी भाव सदा सर्वदा रही थाए एवं आपणक घर धन धान्य रे परिपूर्ण हेब। तेबे जो माने भी सही भिडियोटी को देखि नाहंती चैनल को जाई निश्चय देखि परिबे एवं सेही 7टी गछ को निज घरे स्थापना करिवे। किंतु आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु जणाइबी जे 5टी शुभ फूल गछ। दर्शक बंधु 5टी फूल गछ जहाँकि भगवानंकर अत्यंत प्रिय। मु आपण मानंकु एही भिडियो माध्यम रे जणाइबी जे जदि सेही 5टी फूल गछ आपण मानंक घरे अछि तेबे ताहा ठीक दिगरे अछि कि नाही। जदि भी सठिक दिगरे न रहिथिब तेबे आपणक घर को नकारात्मक शक्तिर प्रवेश हेब जहा फल रे आपणकर धनहानिर जोग मध्य अछि। जदि भी आपण सेही 5टी गछ को लगाई नाहंती एवं लगाइबा पई चाहुचंती तेबे एही भिडियोटी को निश्चय देखंतु एवं सेही 5टी फूल गछर नाम को मध्य जानी रखंतु। सेही 5टी फूल गछ आपणक घरर केउ जगारे रहिले आपणक घर सुख समृद्धि रे परिपूर्ण हेब। सेही 5टी फूल गछ उपरे केउ भगवानंकर आशीर्वाद अछि एवं आपणको प्रमाणर सहित जणाइबी जे तेबे सेही 5टी फूल गछ आपणक घरे रहिले शुभ ना अशुभ। जदि सेही 5टी फूल गछ को निज घरे लगाई नाहंती तेबे भिडियो को थरे मात्र देखंतु एवं आपणकर इच्छा हेब जे आपणक बालकुनी रे किंबा दांड दुआरे किंबा बारी रे एही गछ को लगाइबा पई। दर्शक बंधु आपण माने हुए तो जानी नथिबे एही छोटिया छोटिया जिनिस आम जीवन उपरे केते जे सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए एवं आम जीवन को केते सुंदर करि दिए आपण केबे भी विश्वास करि नथिबे। सेथिपाई आपण मानंको अनुरोध जे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियो रे जो सूचना मु आपण मानंक पई नेई आसीची ताहा आपणकर ही लाभप्रद हेब। जदि भी आपण माने पूर्वरु एही 5टी गछ को निज घरे लगाइछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु एवं जदि लगाइबा पई चाहुचंती तेबे मध्य कमेंट करि दियंतु। तेबे चलंतु सेही 5टी फूल गछ विषय रे जानिबा जहाको सठिक दिगरे लगाइबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धि माड़ी आसीब एवं आपणकर धन रे वृद्धि घटिब। ता सहित माँ लक्ष्मी एवं कुबेर देवतांकर आपणक घर उपरे आशीर्वाद बनी रहिब। एहाको जानिबा पूर्वरु आपण मानंको अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु प्रथम फूल गछटी हेउची अपराजिता गछ। पूर्व कालरू शास्त्रीय मत अछि जे अपराजिता गछ हेउची स्वर्गीय गछ। स्वर्ग रे एही फूल फुटी थाए एथिरे शुक्र ग्रहंकर आशीर्वाद रही थाए। दर्शक बंधु आपण मानंको कहि रखिबि जे शुक्रदेव हेउचंती राक्षस मानंकर गुरु जेहेतु से गुरु अटंती किंतु से राक्षस मानंकर गुरु अटंती जे कि स्वर्गरु एही अपराजिता गछ को मर्त्य मंडल को नहीं आसीथिले। एवं दर्शक बंधु आउ गोटिए कथा मु आपण मानंको कहि रखुची एही शुक्र ग्रह जेउ व्यक्ति मानंकर मजबूत थाए सेमानंक घरे सुख सौभाग्य एवं तांकर धन संपत्ति वृद्धि होई थाए। सेथिपाई जेहेतु एही अपराजिता गछटी शुक्र देवंकर अत्यंत प्रिय अटे जदि आपण माने एही अपराजिता गछ को निज घरर पूर्व दिगरे लगाइबे एवं ता सहित मु आपण मानंको बताइबी जे जदि आपणकर कौनसी भी जगारे एही अपराजिता गछटी लागि थाए सेही गछटी तो अन्यर सहारा रे बढ़ी चली थाए। सेथिपाई आपण माने चेष्टा करिबे जे एही अपराजिता गछटी जेपरी पूर्व दिग को लंबी करी रहुथिब किंबा ओहलिकी रहिब पूर्व आड़कू। आपणक घरर जे कोनसी जगारे भी एही अपराजिता गछ थाउ ना काहींकी किंतु ध्यान रखिबे जेपरी सेही गछटी बड़ होई होई चलीथिब सेही गछटी पूर्व दिग को ओहलिकी रहुथिबा दरकार। एवं जदि एही गछ को आपण माने भूल दिगरे लगाइछंती
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅବନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଫୁଲ ଉପରେ ମହାଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହି ଦେବାଦେବୀମାନେ ଏହି ଫୁଲ ଗଛକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ଗଛର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଗଛଟି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁଲ ଗଛଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଗଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଗଛ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ପାଇବେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏହି ଗଛରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ବସୁଧା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଏହି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ହୁଏତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହି ଗଛଟି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଲାଭ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେହି ଦିଗଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଶୁଭ ଗଛ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଦିଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ କୋଣରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଗଛ, ତାହା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଇଲେ ମା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଜାଣିବା 5 ନମ୍ବର ଫୁଲଟି ହେଉଛି ବଣମଲ୍ଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଣମଲ୍ଲି ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମଲ୍ଲି ହେଉ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯଦି ସେହି ଗଛକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ବି
ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଶୁଭ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ତେବେ ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କେବେ ବି କମଜୋର ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଘରୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଘରେ କେଉଁ 7ଟି ବାସ୍ତୁ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।